हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास 12th ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तुसी चैनल को सबसक्राइब करो, क्योंकि अगर तुसी चैनल को सबसक्राइब किया होगा, बैल आइकन बटन प्रेस किया होगा तो तुहानू जो भी असी वीडियोज़ अपलोड करते हैं ਜਾਂ इन फ्यूचर करांगे तुहानू उहदा जिहड़ा कि नोटिफिकेशन उस टाइम जिहड़ा कि मिलता रहूगा। तो इस वीडियो के विच मैं तुहानू ये सैंपल पेपर फुल सॉल्व करवाऊँगी, तो वीडियो नू एंड तक देखना। ऑल सैंपल पेपर है जिहड़े कि तुहानू मैं सॉल्व करवाऊँगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिवें तुहानू पता है कि 40 मार्क्स का तुहाडा एग्जाम आना। फस्ट दे विच आउणगे टैक्सट बुक्स के विचों क्वेश्चन ने 19 मार्क्स के ने। तो फस्ट है क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के ने, 4 क्वेश्चन आउणगे, तुसी एनी 2 करने ने। फस्ट है नेम द चीफ गवर्निंग ऑफिशियल इन द सैलूलर जेल। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, तो आंसर है जेलर डेविड मुरे एंड सुपरिटेंडेंट मुरे। तो इसका है फस्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स ये आंसर है। तो इस तो अलावा जो भी आंसरस ने 2 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये सब दी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तुसी वो जरूर वॉच करो, क्योंकि उत्थे पूरे डिटेल दे विच समझाए हुए ने क्वेश्चन आंसरस, उन्होंने जरूर वॉच करना। उन्होंने लिंक जिहड़े कि कमेंट बॉक्स दे विच ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच जरूर दिते जाणगे, तुसी उन्होंने जरूर वॉच करना ताकि तुसी अपनी बेस्ट जिहड़ी कि प्रैपरेशन कर सको इंग्लिश एग्जाम की। नैक्सट है क्वेश्चन डॉक्टर बर्नार्ड कंसीडर्स द सफरिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हर्ट ब्रेकिंग वाई। हाँ जी ये क्वेश्चन है जो तुहाडा ये वाला कि डॉक्टर बर्नार्ड जिहड़े कि बच्चों के दुख नूं दिल तोड़न वाला क्यों समझदा है। तो इसका आंसर है ही कंसीडर्स दैम हर्ट ब्रेकिंग बिकॉज दे हैव टोटल फेथ नूं तुसीं बिलीव भी लिख सकते हो इन द अबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स टू कर दैम, क्योंकि उन्होंने जिहड़े कि उन्होंने दा दिल तोड़न वाला इसलिए समझदा है क्योंकि बच्चों नूं डॉक्टर की काबलियत अबिलिटी हुंदा, काबलियत दे विच पूरा विश्वास हुंदा कि पूरा यकीन हुंदा कि उन्हां दा ठीक इलाज कर सकणगे। नैक्सट क्वेश्चन है थर्ड वट मैसेज द 2 बॉयज़ कन्वे इन 2 जेंटलमैन ऑफ द वर्नन। इस 2 जिहड़े कि बच्चे ने उन्होंने की जिहड़े कि मैसेज कन्वे किया। तो इसका आंसर है ये सारे तुसीं जरूर स्टूडेंट्स वीडियोज़ देखनियां ने। तो इसका राइट आंसर है दे कन्वे द मैसेज ऑफ सेल्फलैसनैस इन रिलेशन डिवोशन मेक्स अ फैमिली हैप्पी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है मैंशन द 2 वर्ड्स हेलन केलर लर्नड थ्रू फिंगर प्ले। तो इसका आंसर आ जाऊगा वर्ड्स डॉल, ठीक है, डॉल हैट कप, ये जिहड़े कि वर्ड सी हेलन केलर लर्नड थ्रू फिंगर प्ले। हाँ जी नैक्सट जिहड़े कि अगे बी पार्ट के क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स, इन्हां दे भी तुसी एनी 2 क्वेश्चन के आंसर्स करने ने। तो फस्ट है Why did Man Singh compare Kam Singh's fathers to a bull bearing the burden of the whole earth? तो इसका आंसर है क्वेश्चन ये एवं है कि मान सिंह ने करम सिंह के पिता की जिहड़ी कि तुलना है भी उस बैल दे नाल क्यों की है जिसने सिर ते सारी धरती का बोझ चुक्या होया। हाँ जी इसका आंसर है द बुल डिस्कस हेयर इज़ अ symbolic of kindness with great capacity to bear burden। हाँ जी इत्थे जिहड़े कि सिंबॉलिक है जो दस्सिया गया बुल नूं, मतलब कि जिसदे कोल अबिलिटी कंपैसिटी आ भार सहन दी काइंडनैस दी। तो मान सिंह कंपेयर्ड करम सिंह फादर टू द बुल। तो मान सिंह करम सिंह के फादर नूं कंपेयर करदा बुल दे नाल। लाइक द बुल हिज फादर वॉज आल्सो विलिंग टू शेयर अदर्स पीपल्स बर्डनस, क्योंकि मान सिंह दे करम सिंह दे फादर भी जिहड़े कि बुल की तरह दूजिਆਂ ਦਾ भार जिहड़ी कि अपने सहन उत्ते अपने आप उत्ते सहन करन दे विच जिहड़े कि विलिंग ने। नैक्सट क्वेश्चन है चंदू वॉज टर्नड आउट ऑफ हिज हाउस बाय बीजे चंद द लैंडलॉर्ड वाई।
ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 7th ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੀਫੀਲਿੰਗ। ਡੀਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਲਿਊਟ, PLLUTE, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡੀਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲਿਊਟ ਹੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਦ ਲੈਦਰ ਬੈਗ ਆਫ ਕਾਓ ਹਾਈਟ। ਕਾਓ ਹਾਈਟ ਦੇ ਲੈਦਰ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫॉर whom ਦੱਤਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਫਰੇਮਸ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੱਤਾ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਜ਼ ਚੋਇਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਤਾ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੱਤਾ ਮੇਡ ਫਰੇਮਸ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਔਰ ਪੇ ਹੋਮੇਜ ਟੂ ਦੇਅਰ ਡੀਅਰ ਵਨਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ 6th ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੱਤਾ ਡੂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਮੇਕ ਹਿਜ਼ ਚੋਇਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੱਤਾ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਵਨ ਫਰੇਮ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਪਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਜਰਮਨੀ। GR ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 2 ਦਾ ਵੀ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਤੇ, ਟੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਇਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਇਮ ਫਾਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਟਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਲੀਅਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਆ। ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਤਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ। ਚਿਲਡਰਨ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇ ਫੀਲ ਰਿਲੀਫ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪਾਸਟ ਔਰ ਡਰੀਮਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਰੋਬਰਟ ਫੋਰੈਸਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਜਾਂ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਦਾ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਜਾਂ ਰਿਟਨ। ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਹੈਗਾ ਰੋਬਰਟ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਟ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਵਰੀਵਨ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਬਿਟਨ ਪਾਥ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਬਿਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਘਸੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਪਾਥ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨ ਬਾਈ ਆਵਰ ਚੋਇਸ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੀਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਅੱਗੇ 100 to 120 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਅਤੇ
ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਥੀਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੱਤਾ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ's ਫਾਦਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਡ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਡੈਥ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਬਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਡ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੀ ਵੇਅਰਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਨਸ ਡੈਥ ਸੋਰੋ ਅਲੋਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੀਪ ਸੋਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਨੋਰਮਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਮੇਕਸ ਮਾਨ ਸਿੰਘਸ ਐਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਮਸ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਕਿਲਡ ਇਨ ਦਾ ਵੋਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਾਕੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ's ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੀਪ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਬਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਬਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਡ। ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਡ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਈਲੈਂਟ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੰਪੇਅਰ ਹਿਮ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਵੁੱਲ, ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚ ਵੋਰ ਅਪੋਨ ਇਟਸ ਹੈਡ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਅਰਥ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਸੀ ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਧ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੀਮ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਦੱਤਾ ਫਰੇਮ ਮੇਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੱਤਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਦੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਮੇਕਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ।
हाँ जी, इन्हों तो बाद आ जिहड़े कि मैं तुहानूं हुण ग्रामर ते कंपोजिशन पार्ट करवाउणी आ। हाँ जी, फस्ट दे विच है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस दे विच महिंਦਰ विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। तो इनू पैसिव बनाउणा तुसीं, तां पैसिव दे विच ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ, ਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी, आंसर बन गया दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय ਮਨਿੰਦਰ। ਮੋਹਿੰਦਰ नहीं सी, ਮਨਿੰਦਰ आ, ਮਨਿੰਦਰ टुमारो। तो यदा आंसर बन गया फस्ट का। तो स्टूडेंट्स एक तो अपन ये भी पता लग रहा कि अगर विल दे नाल वी लग्या हुआ होंदा तां ये जिहड़े कि पहला बनया हुआ होंदा ऑलरेडी, तो उन्होंने आप वापस लैके जाना, बट नहीं बनया हुआ तो इन्होंने आप बनाया कि सोच लो कि बाय लग्या हुआ तो बनया हुआ, नो। दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय ਮਨਿੰਦਰ टुमारो। ओके, टुमारो तो पहला भी एक एवं भी बन सकता, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय ਮਨਿੰਦਰ बाय टुमारो। ठीक है, नैक्सट है वट इज़ बीइंग डन नाउ बाय बलविंदर। तो हुण इसका बनेगा, हाँ जी, आंसर हो गया वट इज़ बलविंदर डूइंग नाउ। वट इज़ बलविंदर डूइंग नाउ, ਇਹਦਾ आंसर हो गया सैकेंड है जिहड़े कि पैसिव का, एक्टिव पैसिव का। ठीक है, इत्थों देखो इत्थों पैसिव ही बनाना सी, इत्थों अपने एक्टिव बनाना सी, इहनूं वापस लैके जाना सी। ये ऑलरेडी बनया होया, क्यों अपन पता लगा कि बनया होया, एक तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते, क्योंकि जो आप इज़ यूज़ करते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल एन जी लगाने, लेकिन इत्थे इज़ यूज़ किया नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगाती। इस तो इलावा इज़ दे नाल बीइंग आप जो पैसिव बनाने फिर ही लगाने। ओके, नैक्सट है इनफिनिटिव यूज़ करना। डैश एरर इज़ ह्यूमन, इतने अगे आऊगा टू एरर इज़ ह्यूमन, तो बाद जो ब्रैकेट के विच है फिल करना। नैक्सट है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एन इनफिनिटिव। इनफिनिटिव यूज़ करके इनू कंबाइन करना। तो आई हैड नो मनी, आई कुड बाय नो क्लोथ, तो इसका आंसर आ जाऊगा आई हैड नो मनी टू बाय क्लोथ। टू यूज़ करता, आई हैड नो मनी टू बाय क्लॉथ्स। ग्रामर की वीडियो भी जिहड़ी कि जल्द अपलोड करांगे। नैक्सट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनानी है पंजाबी तो हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी जो चाहे तुसीं हिंदी च लिखो। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सैस। सख्त मेहनत जिहड़ी कि सफलता की कुंजी है या सफलता की चाबी है, सख्त मेहनत। नैक्सट है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इनू इंग्लिश दे विच करना। आओ सैर करन चलीए, इहदा होगा लैट अस गो फॉर वॉक। लैट अस गो फॉर वॉक। हाँ जी, मैं आंसर दोबारा कर लिख दिया क्योंकि लैट अस जिहड़ी कि मैंने अपोस्ट्रफ्स दे विच पाता सी, तो तुसीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। दोबारा लिख दिया लैट अस, अपोस्ट्रफ दे विच भी पा के लिख सकते, बट तुसीं एवें लिखो लैट अस गो फॉर वॉक। लैट अस गो फॉर वॉक। हाँ जी, नैक्सट है प्रैसी। प्रैसी दे विच तुसीं की करना, पहले तो इसनूं चंगे तरीके नाल रीड करना है। इहदे विचों जिहड़ी कि तुसीं रीड करन तो बाद जिहड़े मेन लाइनस ने तुसीं उन्हां नूं अंडरलाइन करदे जाना। ओके, तो अगर तुहानूं एवें नहीं समझ लगदा हैगा, तुसीं इस दियां लाइनस काउंट करो तो किन्नियां लाइनस ने, उन्हां नूं 1/3 करना, मतलब कि जे इहदियां लाइनस काउंट करो जिवें इहदे विच हैगियां ने किन्नियां लाइनस ने, 10 लाइनस ने। तो तुसीं इहदा जो तुसीं इहदे पहले तो इहदा टाइटल देखो, तुसीं इहनूं जदों रीड करोगे तुहानूं पता लग जाऊगा ये टाइटल की निकल रहा है। इहदा निकल रहा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन निकल रहा है। इसका टाइटल आ गया, टाइटल का 1 मार्क है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। दैन उस तो बाद तुसीं चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन बारे लिखना जो दोबारा तो वो सिर्फ इन्नियां 3 ਜਾਂ 3.5 लाइनां, मतलब कि 3.5 लाइनस ही होनी चाहिए ने।
ਮੈਕਸੀਮਮ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲਿਖਣ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3.5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 10 ਲਾਈਨਾਂ 10 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 5 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/3 ਕਰਨਾ ਲੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਯੂਅਰ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਵਿਸ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਾਵਿਸ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮੈਰਿਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਵਿਸ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਥਰੂ ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰਚਾ। ਲਾਵਿਸ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਏ ਟਰੈਂਡ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਫੂਡ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ 'ਤੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਮੱਚ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਸਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸਟਲੀ ਗਿਫਟਸ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬਰਾਈਡ ਗਰੂਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਬੈਡ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਈ ਅਪੀਲ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਸਟੋਪ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਸੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਂਡ ਸੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਊਰੀ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਸਪੈਂਡ ਲੈਸ ਮਨੀ ਔਨ ਮੈਰਿਜ। ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਲਪ ਦਾ ਨੀਡੀ ਐਂਡ ਦਾ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਮਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਬਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना सर मतलब कि अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एप्लीकेशन देनी है कि सानू ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ नौकरी ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। दिस इज़ इन रिस्पोंस टू यूअर एडवरटाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਲਈ ਆ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब कि इस न्यूज़ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫॉर द पोस्ट ऑफ पंजाबी टाइपिस्ट इन यूअर यूनिवर्सिटी, ठीक है ਤੁਹਾਡੀ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ टाइपिस्ट ਦੀ ਜ਼ਰੂरत ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਰਕ ਦੀ। आई ऑफर माई सैल्फ एज कैंਡੀਡੇਟ फॉर द जॉब, मैं अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। आई हैव पासड BA, ਤੁਸੀਂ MA ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਨੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ फस्ट डिवीज़न फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी तो की। आई कैन टाइप इन इंग्लिश पंजाबी एंड हिंदी, मतलब कि तीनों लैंगुएज के मैं टाइप कर सकता। माई स्पीड इन शॉर्ट हैंड इन इज़ 80 W.P.M, मतलब कि तुसी पर सैकेंड है मेरी इन्नी मतलब कि जो भी है टाइपिंग है तुसी एवें लिख सकते हो। आई हैव बीन वर्किंग एज क्लर्क फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो मैं क्लर्क दे लास्ट 2 ईयर्स तो जोड़े कि काम कर रहा। आई एम ए हार्ड वर्किंग यंग मैन विद गुड एक्सपीरियंस, मैं सख्त मेहनत करने वाला जोड़े कि गुड एक्सपीरियंस वाला। इस तो इलावा स्टूडेंट्स क्लर्क तो विदाउट किसी टीचर वाले भी आ सकते हो, तुसीं इत्थे टीचर्स की क्वालिफिकेशन देख सकते हो। फिर जिवें कि उहदे विच अगर कॉलेज दे विच किसी मतलब कि लैक्चरार बारे कोई एडवरटाइजमेंट तुसीं देनी है न्यूज़ आ जाए तुहानूं एप्लीकेशन, तो इस दे विच फिर तुसीं MA करोगे, ठीक है, B.Ed करोगे, MPhil कुछ भी एवें PhD वगैरह है जो कुछ एवें लिख सकते हो। दैन फिर तुसीं एक्सपीरियंस भी देना, मतलब कि उत्थे फिर क्वालिफिकेशन बढ़ा देनी अगर पोस्ट जिहड़ी कि वड्डी होगी। इत्थे हुण आपां क्लर्क की पोस्ट तुसीं MA भी लिख सकते हो। नैक्सट, शुड यू पॉइंट मी टू द पोस्ट, इट वुड बी माई सिंसीयरिटी एफर्ट टू गिव यू एवरी सर्टिफिकेशन, भी जे तुसीं मैनूं मौका दोगे तो तुहाडी हर तरह की जिहड़ी सर्टिफिकेशन इस जॉब के थ्रू मैं अपने वालों जिहड़ी कि पूरी कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। ये लाइन्स भी तुसीं हर दे विच ऐड कर सकते हो। नैक्सट है यू आर फेथफुल, अगर तुसीं अपना जिहड़े कि नेम लिखना। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट है वीडियो पूरी जरूर देखना कंप्लीट, क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाता, तो पूरी वीडियोज़ देखा करो तुसी, क्योंकि अगर तुसी फुल कंप्लीट वीडियोज़ देखोगे तो ही सानू मोटिवेशन मिलेगी कि असीं वध तों वध जिहड़े कि तुहाडे लई वीडियोज़ लैके आईए। हाँ जी, नैक्सट है तुसी ईमेल लिखना। ईमेल आस्क यूअर फ्रेंड टू सेंड यू, मतलब कि आपके फ्रेंड नूं लिखना कि तुहानूं सेंड करे एन एसे ऑन इंडिया एंड USA रिलेशन, इंडिया तो USA देश के जो रिलेशन ने उन्होंने बारे ऐसे मंगवाना आपसी, ठीक है। फ्रेंड नूं कहना कि सेंड कर देन थ्रू ईमेल यू आर जसप्रीत, तुहाडा नाम जसप्रीत आ। नैक्सट है जिहड़े कि न्यूज़पेपर हैडलाइन आ वो तुहानूं हुण मैं दोनों करवाने तो 2 मार्क्स आ तुहाडे जिहड़े कि गुड हैंड राइटिंग दे ने। तो स्टूडेंट्स वीडियो नूं वध तों वध शेयर करा करो। हाँ जी, ईमेल दे विच पहले तुसीं एवें बॉक्स बनाना, सब तो स्टार्टिंग दे विच तां है इस दे विच अगर दिता होया भी तुसीं यू आ, जिवें यू मतलब कि तुसीं इत्थों की बनोगे यू, मतलब कि एंड दे विच तुसीं अपना ये जसप्रीत लिखना, ते फ्रॉम तुसीं हो, ठीक है। फ्रॉम दे विच तुसीं है यू अगर नाम दिता होए फिर तुसीं करना। अगर इत्थे फ्रेंड का नाम दिता हुंदा आस्क यूअर फ्रेंड इत्थे नेम दिता हुंदा तां ओह 2 हुंदे, ओके, ये याद रखना। फ्रेंड होगा अगर उत्थे नाम दिता हो तो 2 दे विच लिखना, अगर यू दे विच तुहाडा नाम लिख के दिता होया तो तुसीं उत्थे फ्रॉम दे विच लिखना। अगर कुछ नहीं दिता होया फिर जिवें मर्जी लिख सकदे हो। हुण 2 इत्थे आपां ने लिखता रीत@gmail.com, ठीक है। फ्रॉम दे विच आऊगा जसप्रीत दा अपना ईमेल रखता, फिर डेट देनी है तुसीं मस्ट ये जरूर लिखने ना हर एक दे विच। फिर सबजैक्ट क्योंकि 3 मार्क्स का ही है, इन्हां दे भी मार्क्स मिलणगे। जिवें एप्लीकेशन दे विच की हुंदा एड्रैस दे 1 मार्क्स ते एंड दे विच यूअर फेथफुल उस तो बाद लिखना उहदा 1 मार्क्स हुंदा ते विचों 3 दे हुंदे। एवें ही जिहड़ा ईमेल है भी डिवाइड दे विच हुंदा, ठीक है। नैक्सट फिर डियर आपां करांगे रीत। उन्हें फ्रेंड नूं लिख रहे आप फस्ट दे विच ये लाइन लिख सकते हो, हर एक दे विच फ्रेंड नूं जदों लिखना हैलो हाउ आर यू वट आर यू डूइंग, ओके। नैक्सट फिर तुसीं लिखोगे आई एम प्रिपेयरिंग असाइनमेंट इंडिया रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, भी मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा, असाइनमेंट बना रहा, प्रिपेयर कर रहा इंडिया के दूजे देशों नाल की रिलेशन ने, तो उत्थे फिर तुहानूं जरूरत पै रही है कुछ टॉपिक जो तुसीं अपने फ्रेंड तो मंगवाउणा है ना। प्लीज़ सेंड मी ऐसे ऑन इंडिया एंड USA रिलेशन, कृपा करके मैनूं जिहड़े कि इंडिया तो USA रिलेशन का ऐसे सेंड कर दो ताकि भी तुसीं उहदे विच ऐड कर सकते। इस दे इलावा तुसीं एवें भी बना सकते सी कि प्लीज़ सेंड मी, है ना, इन्ना भी लिख सकते हो बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई असाइनमेंट
ਆਈ ਨੀਡ ਯੂਅਰ ਹੈਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ। ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੇਰ 3 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਰੀਫਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 to 20 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਫੋਲਸ ਇਨਟੂ ਜੋਰਜ ਸੋਲਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇ 1 ਡੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜੈਸਟਰਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਫੋਲਸ ਇਨਟੂ ਜੋਰਜ ਸੋਲਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 1 ਡੈਡ, ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ 2 ਇੰਜਰਡਸ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ। ਥੈਂਕਸ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।